Observe the picture. What you can able to see, one person is applying some fertilizers to the plants. Okay, why he want to apply the fertilizers? Because it provides the nutrient. If you seeing means, what are the purpose you are using the plants means, it is the main purpose. It acts as the food, including that it will be provides the some fibers. It acts as the medicine. So like that, the plants will helpful for in various manner in our daily life. Okay, so what is the fifth unit you are going to learn in this lesson means plants in daily life. First introduction part, we are living in a green planet. Plant, plants are natural plant resources are around us. Economic botany basically deals with all pervading plants in relation to human welfare as food, clothing, shelter, and medicines, either directly or indirectly. See, children, economic botany, it is a branch of science. Okay, what will be deals means, plants are various purpose helpful for us in the different manner. That means it acts as the food, it acts as the clothing, it acts as the shelter, and also it acts as the medicine. So like that, we are depending plants either direct manner or the indirect manner. Okay, so the next paragraph, indirect usage include the need of man's livestock and the maintenance of the environment. The benefits may be domestic, commercial, environmental, or aesthetic. See, children. So, indirect method, how we are using the plants means, that means in the livestock. Livestock means nothing but we are growing the animals in the animals are the plants in the agriculture field. Okay, so it will be helpful for maintaining the environment. It will be useful in the various purposes. For example, if you're seeing means in the domesticated, that means for the house purposes and also commercial purposes, that means we are getting the amount. Okay, and also to maintain our environment, and then aesthetic values, it will be has certain natural values also. The next what you are going to learn, plants bring about economy to the country in large extent, and it is a fact that the wealth of any country largely depends upon its agriculture and the plant products. See, children, so one country want to develop means definitely we needed the development in the agriculture. அதாவது நம்மளுடைய கண்ட்ரி இப்போ மெயினாக நம்ம இந்தியா எடுத்தோம்னா, இது மெயினாக என்ன பர்பஸஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட் இருக்குனாக்கா அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ அதில் டெவலப் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய கண்ட்ரி என்னவாகும், டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்கனாமிக் பாட்டனினா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. That is nothing but study of relationship between people and plants and the uses of plants in economy. அதாவது மனுஷனுங்களுக்கும் பிளான்ஸ்க்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப், எப்படி நம்ம ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், ப்ளஸ் அதனுடைய யூசஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய எக்கனாமிக் நம்ம வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கும் இந்த பிளான்ஸ் வந்து நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஃப்ரம் த earliest time, rice, wheat, and millet have been the staple food of a vast population of India, as indicated by the presence of charred grains in roots of the excavation sites. அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு சில நம்மளுடைய ஓல்டன் டேஸ்லேருந்தே பார்க்கும்போது நமக்கு மெயினாக நிறைய பீப்புளுக்கு வாஸ்ட் பாப்புலேஷன் நிறைய பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து என்னென்ன சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபுட்டாக ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ், வீட் அண்ட் ஆல்சோ த மில்லட்ஸ். ஓகேவா, அது மட்டும் இப்போ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா கிரைன்ஸாக இருக்கலாம். சரியா, அதெல்லாம் வந்து என்னவோ நம்ம மெயினாக வந்து நம்மளுடைய எவ்ரிடே லைஃப்பில் வந்து ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் திங், இன் அடிஷன் ரெஃபரன்ஸ் ஆர் abundant in ancient literature about the existence and then usage of several crops of economic importance. ஸோ ஃபுட்டாக மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய எக்கனாமிக் வைஸை நம்ம வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கும் இந்த கிராப்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் திங், அப்சர்வ் த ஃபாலோயிங் பிக்சர் கேர்ஃபுல்லி.
Can you identify what they are doing? See children, you should want to identify it here clearly. Okay, so part 1, part 2, part 3 and then part 4. Based on that they ask the question. Okay. Yes, what is the first question they asked? Why are the farmers harvest paddy? Okay. அதாவது farmers வந்து ஏன் வந்து இந்த பேடியை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். செகண்ட் ஒன், a woman makes a rope using coir. Where does the raw material came from? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் நம்ம ஏன் வந்து பேடியை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், அது எல்லாருக்குமே தெரியும், பேடியிலேருந்து ரைஸ் கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த ரைஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் பேடி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. சரி, செகண்ட் வந்து கொயர்னா எங்கேருந்து கிடைக்குது, அது அது கொயர் மேக் பண்ணுற ஃபைபர் எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் கோகோனட் ஃபைபர். ஓகே. அண்ட் தேர்ட் கொஷின், neem leaves are being collected in a plate. Do you know the use of neem leaves? அதாவது neem leaves வந்து பிளேட்டில் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதோட யூஸ் என்னன்னு தெரியுமா? கண்டிப்பாக தெரியும். It acts as the medicine. It is the one of the medicinal plant. It will be used in various purposes. So only. Okay. Then fourth question, what material is used by the man to make a chair? எந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி நம்ம சேர் மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எல்லாருக்கும் தெரியும் wood. Okay. The next paragraph, see, in this lesson, let us discuss about the different crop plants of economic uses in relation to mankind. Based on their economic values and uses, plants may be broadly classified as follows. அதாவது நம்மளுடைய பிளான்ஸ் வந்து ஃபுட்டாக மட்டும் ஆக்ட் ஆகாமல் எக்கனாமிக்கலாக நம்ம டெவலப் ஆகிறதுக்காக நிறைய பர்பஸ்க்காக இது வந்து யூஸ் ஆகுது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பிளான்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா. அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் அஸ் ஃபுட்டு. பிளான்ஸ் வந்து என்னவாக யூஸ் ஆகுது, ஃபுட்டாக யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பைஸ் ஈல்டிங் பிளான்ட். ஸ்பைஸ்னா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா, அந்த சில்லிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, காரம் அது மாதிரி கொடுக்குறது. ஓகே. தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெடிசினல் பிளான்ஸ். மெடிசன்னா தெரியும். ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் ஈல்டிங், நார்லாம் இருக்குது இல்லையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோகோனட் பிளான்ட் அது மாதிரி. தென் டிம்பர் ஈல்டிங் பிளான்ட். டிம்பர்னா உட்டு, அதை யூஸ் பண்ணி ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் மேக் பண்ணுவாங்க. The next one, ornamental plants. Decorative purpose-காக யூஸ் பண்ணுறோம். So these are the different types of the plants. They will be classified based on the economy. First one in the plants as food. Plants வந்து food act ஆகுது, அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். See, plants are the main source of food for human beings. These plants are known as food plants. அதாவது எந்த பிளான்ஸ் வந்து நமக்கு ஃபுட்டாக ஆக்ட் ஆகுதோ, எந்தெந்த பிளான்ஸ்லாம் ஃபுட்டாக ஆக்ட் ஆகுதோ அந்த பிளான்ஸ்க்கு தான் என்ன பேர், ஃபுட் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு, டு யூ ஹாவ் எ வெஜிடபிள்ஸ் கார்டன் இன் யுவர் ஹவுஸ்? ஹாவ் யூ எவர் சீன் ஹார்வெஸ்டிங் ஆஃப் ரைப்பன் வெஜிடபிள்ஸ்? அதாவது உங்களுடைய வீட்டில் வெஜிடபிள் கார்டன்ஸ் இருக்கா? நீங்கள் எப்பயாச்சும் வந்து ரைப்பன் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா? அப்படின்னா ரைப்பன்னா பழுத்துது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டொமேட்டோ பிளான்ட் உங்கள் கார்டனில் இருக்குனாக்கா அந்த டொமேட்டோ பழுத்த பிறகு நீங்கள் அது வந்து ஹார்வெஸ்ட்டாக அதை பிச்சு எடுத்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட், விச் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் ஃபுட் ஃபார் அஸ்? எந்த பார்ட் வந்து நமக்கு ஃபுட்டாக ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சி, வி டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் சச் அஸ் root, stem, leaf, seed, and then unripe and then ripe fruits. We can classify the food plants as follows. See children, we are not only using only particular part of the plant. There are different parts of the plants we are used as the food. Okay, for example, in some plant you are using the leaf as the food. In some plant flowers, some plant ripen part, some plants unripened part. Like that, if you are seeing means there are various part of the plants act as the food for us. See children, so what they will be explained here given. Okay, plants in daily life, if you are seeing means it will be act as the decorative, what is the first ornamental purpose, and then timber yielding plants, and then fiber yielding plants, and then animal plant interaction, and then plants protect environment. See, these are the topics we are going to learn in this lesson detail. Just they will be explained diagrammatically just once you go through it up. Okay. And next you come to the continuation of the part. Plants are mainly classified into vegetables, cereals, and then pulses. Okay. Plants also gives us coffee, tea, sugar, and
ரா மெட்டீரியல் ஃபார் ஆயில். அதாவது பிளான்ட்ஸில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கிடைக்குது, செரல்ஸ் கிடைக்குது, பல்சஸ் மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து பிளான்ட்ஸ் என்னென்ன கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஃபி, அதாவது காஃபி லீஃப்லாம் இருக்குல்ல, அந்த சீட் காஃபி சீட், அந்த டீ குடிக்கிறோம் இல்லையா அந்த லீஃபு, சுகர் இதுவும் நம்ம எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்ஸ். இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது, அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். We get vegetables from different parts of the plants. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் பார்ட், எந்தெந்த வெஜிடபிள்ஸ் ரூட் பார்ட் வந்து நம்ம ஃபுட்டை அதாவது வெஜிடபிள் பார்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் அண்ட் தென் கேரட். அப்புறம் லீவ்ஸ், சர்டன் வெஜிடபிள் லீஃப் பார்ட் யூ ஆர் டேக்கிங், வாட் ஆர் தட் மீன்ஸ் green vegetables and then curry leaves and then cabbage. ஓகே, green வெஜிடபிள்ஸ் தெரியல கீரைங்கெல்லாம், ஓகேவா, கேபேஜ்னா தெரியும், கோஸ் சொல்லுவோம், அப்புறம் கருவேப்பிலை. ஓகே, next is stem part, certain vegetables stem act as the vegetable, that is potato, yam and then sugar cane. Okay, the next one flower, certain vegetables flower part act as the food for us. Next sunflower, cauliflower. Next fruits, amla and then guava. Okay, next is subtopic cereals. Cereals are edible components of grain of cultivated grass. Example rice, wheat, bajra, millet and then ragi. So these are all example, rice, wheat, bajra, millet and ragi. So these are all certain edible components of the grains. Edible means நம்மளால சாப்பிடக்கூடியது, சரிங்களா. இது வந்து நமக்கு என்னவா ஆக்ட் ஆகுது, ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸாக ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் பேடி, இதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது, ரைஸ் கிடைக்குது, சரியா. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட், இதுவும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, வீட்டிலேருந்து நம்ம வீட் ஃப்ளோர் யூஸ் பண்ணி நம்ம சப்பாத்தி பூரியில். இது என்னன்னாக்கா பஜ்ரா, அதாவது நம்ம மில்லட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இது, சரியா, அந்த கம்பு அது மாதிரி, சரிங்களா. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராகி, கேழ்வரகு. ஓகே, இந்த நெக்ஸ்ட் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னாக்கா பல்சஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். சி, pulses are edible seeds of plants. A legume family. Pulses are produced in pods. Example Bengal gram, green mug bean. அதாவது பல்சஸ்னால் நம்ம கொட்டைங்க சொல்லுவோம் இல்லையா, தானிய வகைகள். ஓகே, ஸோ இது என்ன கேட்டகரினாக்கா லெக்யூம்னா அதை சுற்றி கோட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீன்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா, அது மாதிரி ஃபேமிலி லெக்யூம் ஃபேமிலியில் வரும். இந்த பல்சஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் த போட்ஸ், அதுதான் சொல்லியிருக்காங்களே, அதை சுற்றி கவராக இருக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால் கிராம் அண்ட் தென் க்ரீன் மக் பீன். ஓகே, அது டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பெங்கால் கிராம், செகண்ட் ஒன் என்னன்னாக்கா க்ரீன் மக் பீன். நெக்ஸ்ட் என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்பைசஸ். ஸ்பைசஸ் ஆர் த அரோமேட்டிக் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரோபிக்கல் பிளான்ட்ஸ் ட்ரெடிஷ்னலி யூஸ்டு டு flavor the food. Spices come from the bark or root of the plant. அதாவது spices அப்படின்னா என்னன்னாக்கா it is the part of the plant only. What is the use of the spices means it produce the flavor to the food substances. Okay, there are different parts of the plant, it act as a spices. Some part, some flower part or some stem part. Okay, like that it will be act as the spices. Yes, already I told certain stem part, leaf part, ஓகே, ஃப்ளவர் பார்ட், இதெல்லாம் என்னவாகுது நமக்கு ஸ்பைசஸாக ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ பிளான்ஸ் ப்ரைமர்லி யூஸ்டு ஃபார் ஃப்ளேவரிங் அண்ட் ஆல்சோ கலரிங் ஆர் ப்ரிசர்விங் ஃபுட்டு. ஓகேவா, ஸோ இது மெயினாக இந்த ஸ்பைசஸ் என்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ளேவர்னால் அது வாசனை கொடுக்கறதுக்கு. ஓகேவா, கலரிங், இப்போ ஸ்பைசஸ்னால் நம்ம சில்லிலாம் இருக்குது இல்லைங்களா, அது என்ன கலரும் கொடுக்கும், ப்ளஸ் நமக்கு என்ன கொடுக்கும், அந்த காரமும் கொடுக்கும். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் ப்ரிசர்விங் த ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரிசர்வ் பண்ணவும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, அந்த ஸ்பைசஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பைசஸ் யூஸ்ட் இன் இந்தியா. ஸோ ஃப்ளவரிங் ஸ்பைசஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் எ வெரைட்டி ஆஃப் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ். அதாவது இந்த ஃபாலோயிங் ஃபாலோயிங் ஸ்பைசஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் இன் வெரைட்டி ஆஃப் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ். அதாவது நம்மளுடைய டிஷ்ஷஸில் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் த ஸ்பைசஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். அது என்னென்னது கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கேடமன், நெக்ஸ்ட்டு பிளாக் பெப்பர், உங்களுக்கு டயக்ராம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் பார்த்துங்க, சரிங்களா. நெக்ஸ்ட்டு கரி லீஃப், பெனிக்ரிக் அண்ட் தென் ஃபெனல் அண்ட் ஆல்சோ அஜ்வாயின் அண்ட் தென் பே லீவ்ஸ் அண்ட் தென் cumin, coriander seeds, turmeric, cloves, ginger
and then nutmeg and cinnamon. So these are the spices we are using in the Indian food substances. இது ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு டயக்ராமேட்டிக்கில் கீழே இந்த டயக்ராமில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. க்ளீனாக நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ஓகே. Yes, next subtopic medicinal plants. We are going to learn some of the plant around us are good in healing our diseases. We call these plants as medicinal plants. அதாவது நம்மளுடைய சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற ஒரு சில பிளான்ஸ் வந்து ஹீலிங்னா அது சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில டிசீஸை வந்து குணப்படுத்துறதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த பிளான்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மெடிசினல் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே. ஸோ த alleviate burns our cold. Yes, they alleviate burns, cut, cold, fever, sneeze and more. அதாவது இந்த மெடிசினல் பிளான்ஸ் வந்து நமக்கு வேரியஸ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது. என்னென்ன குணப்படுத்துதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ன்ஸ், காயங்கள் எதனா இருந்துச்சுன்னா, அப்புறம் கட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா, அப்புறம் கோல்டு, ஃபீவரு, அது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளத்துலேருந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது, க்யூர் ஆகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா. இது மட்டும் இல்லாமல் சம் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த மெடிசினல் பிளான்ட் ஆக்ட் அகெயின்ஸ்ட் insects, fungi and certain germs. So medicinal plants are considered as a rich resource of ingredients which can be used in drug preparation. அதாவது இந்த மெடிசினல் பிளான்ஸ்க்குனுடைய என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இது வந்து ஒரு சில அகெயின்ஸ்ட் இன்செக்ட்டுக்கு, ஃபங்குக்கு, அப்புறம் சர்டன் ஜெர்ம்ஸை வந்து அகெயின்ஸ்டாக ஆக்ட் ஆகிட்டு அது என்ன பண்ணும், கீல் பண்ணிடும். சரிங்களா. ஸோ அப்போ அதனால் வர ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு க்யூர் ஆகிடும், சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ டியூ டு தட் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ் இந்த வேரியஸ் பர்பஸ். இது யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், ட்ரக்ஸும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஹியர் இஸ் எ லிஸ்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ் தட் ஹாவ் த ஹையஸ்ட் மெடிசினல் வேல்யூஸ். ஒரு டேப்லெட் காலமே கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு காலம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிளான்ட்னுடைய நேமு, செகண்ட் ஒன் பார்ட்ஸ் யூஸ்டு, தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெடிசினல் யூஸ். ஓகே. அதில் ஃபஸ்ட் ஒன்று என்ன, ஆம்லா. அது என்ன பார்ட் வருதுன்னா ஃப்ரூட் பார்ட். என்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், இதனுடைய மெடிசனல் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்யூர் விட்டமின் சி டிஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் லைக் ஸ்கர்வி, இம்ப்ரூவ் இம்யூனிட்டி. அதாவது இந்த ஆம்லாவோட யூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா விட்டமின் சி இருக்கும் அதில். சரிங்களா. அப்போ அந்த விட்டமின் சி டிஃபிஷியன்சியால் வர டிசீஸை வந்து நம்ம க்யூர் பண்ணோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய இம்யூன் பவரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. செகண்ட் ஒன் துளசி. இது என்ன பார்ட்னா லீவ்ஸும் சீட் பார்ட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். என்ன பர்பஸ்க்காகனா cough, cold and then bronchitis, then expectorant. இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து க்யூர் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது கோல்டு அது ரிலேட்டட் ப்ராப்ளத்தை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக இந்த லீவ்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஆலிவேரா சொல்வெல்லையே அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆலி இது என்ன பார்ட்னா லீவ்ஸ் பார்ட். இது வந்து லக்ஸேட்டிவ், wound ஹீலிங், ஸ்கின் பர்ன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த அல்சர். ஓகேவா. அதாவது நம்மளுடைய உடம்புல வந்து இந்த தலைக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஸ்கின் ப்ராப்ளம் க்யூர் பண்ணுவாங்க, புண்ணு இருந்தால் சரியாகும். சரியா. அல்சர் உள்ளேயும் எடுத்துக்குவாங்க, வயிற்றில் புண்ணு இருந்தாலும் சரியாகும். சரி. லைக் தட் வேரியஸ் பர்பஸ் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ். இது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீம். இது என்னென்ன பார்ட்னா பார்க், லீஃப் அண்ட் தென் சீட். இது 3 பார்ட்டுமே யூஸ் ஆகுது. என்ன பர்பஸ்க்குனா ஸ்கின் டிசீசஸ், தென் ஜெர்மிசைட்ஸ். அதாவது ஜெர்ம்ஸை கில் பண்ணவும், ஸ்கின் டிசீஸை க்யூர் பண்ணவும் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. டர்மரிக் பார்த்தீங்கன்னா ரைசோம். இட் ஹெல்ப்ஸ் பாடி டு ஃபைட் ஃபாரின் இன்வேடர்ஸ். அதாவது நம்மளுடைய பாடிக்குள்ளே ஏதாச்சும் அன்வான்ட் மெட்டீரியல், அதாவது நம்ம பாடிக்கு ரிலேட்டடாக இல்லாத மெட்டீரியல் வரும்போது அதை வந்து அகெயின்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணி டிசீஸ் காஸ் பண்ணாமல் நம்மளை பார்த்துக்குது. நெக்ஸ்ட் இதை பற்றி பார்க்க போகிறீங்கன்னா ஃபைபர் yielding plants. ஸோ பிளான்ஸ் which gives us fiber necessary for our uses are called fiber yielding plants. அதாவது ஒரு சில பிளான்ஸ் நமக்கு என்ன கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர், நம்மளுடைய தேவைக்காக அந்த ஃபைபர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுறோம். ஸோ எந்தெந்த பிளான்ட் வந்து ஃபைபரை கொடுக்குதோ அதுக்கு பேர் தான் அது ஃபைபர் yielding plants அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ த ஃபைபர் ஃப்ரம் these plants can be spun into thread, rope and then cloth. அந்த ஃபைபர் yielding plantலேருந்து கிடைக்கிற ஃபைபரை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன மேக் பண்ணுறோம், த்ரெட் மேக் பண்ணுறோம், ரோப் மேக் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் கிளாத்தை மேக் பண்ணுறோம். ஸோ தீஸ் ஃபைபர்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ். ஓகே. பிளான்ட்லேருந்து கிடைக்கிற ஃபைபருக்கு என்ன பேர், நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ we can classify the fiber yielding plants into 2 types based on the uses and the
parts of the plant from where we get the fiber. அதாவது பிளான்ட்னோட அந்த ஃபைபர்னோட யூசஸையும் ப்ளஸ் எங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி ஃபைபர் வந்து டூ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பேஸ்ட் ஆன் த யூஸ், அதை யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து அந்த ஃபைபர் யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து எப்படி ஃபைபர்ஸ் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டைல் ஃபைபர்ஸ், நெக்ஸ்ட் கார்டேஜ் ஃபைபர் அண்ட் தென் ஃபில்லிங் ஃபைபர். ஓகே, ஸோ டெக்ஸ்டைல் ஃபைபர்னா அதனோட யூஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மேக்கிங் கிளாத், எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா காட்டன். கார்டேஜ் ஃபைபர்னா என்ன பர்பஸ்க்காக மேக்கிங் த ரோப், எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கோகோனட் ஃபைபர். ஃபில்லிங் ஃபைபர்ஸ் என்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்கிங் மேட்ரஸஸ், எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சில்க் காட்டன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பேஸ்ட் ஆன் த பிளான்ட் பார்ட்ஸ், அந்த பிளான்ட் பார்ட்ஸை பொறுத்து ஓகேவா அது எப்படி அந்த ஃபைபர்ஸ் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிளான்ட் ஃபைபர்ஸ் இன்க்ளூடிங் சீட் ஹேர்ஸ், எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா காட்டன். செகண்ட் ஒன் ஸ்டெம் ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாக்ஸ், ஜூட். நெக்ஸ்ட் லீஃப் ஃபைபர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் அகாவ், அண்ட் தென் ஹஸ்க் ஃபைபர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கோகோனட். நெக்ஸ்ட் சப் டாபிக் டிம்பர் yielding plants. டிம்பர்னு தெரியல wood, ஓகேவா. So the wood needed for the construction of buildings and making of furnitures are obtained from certain plants. We use wood for these purposes due to the features like durability, stylish finishing, that is stylish finishing and resistance to temperature changes. அதாவது நம்ம வுட்டு வந்து அதாவது வேரியஸ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா. ஸோ இதுக்கு இந்த மாதிரி வுட்டுக்கு தான் நம்ம என்ன பேர் சொல்லுவோம்னா டிம்பர் yielding அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது மெயினாக என்னென்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்னிச்சர்ஸ் மேக் பண்ணுறோம், ப்ளஸ் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸ்க்கெலாம் அந்த மோல்டிங்லாம் போடுவாங்க இல்லையா, அப்போல்லாம் கூட இந்த வுட்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா. ஸோ அது அதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், ப்ளஸ் என்னவாக இருக்கும்னாக்கா ஸ்டைலிஷாகவும் இருக்கும், ப்ளஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு த டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருந்தாலும் அது தாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்கும். ஸோ ஒன்லி யூ ஆர் யூஸிங் திஸ் டைப் ஆஃப் த டிம்பர்ஸ். Next, all commercial timbers are classified into two classes as hardwoods and then softwoods based essentially on their structure. அதாவது வுட்டு வந்து கமர்ஷியலாக டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க, அதாவது டிம்பர்ஸ் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதனோட ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி டூ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. அது என்ன டூ டைப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா hardwoods and then softwoods. Hardwoods and then softwoods. அதை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம். எஸ் ஃபஸ்ட்டு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா hardwoods. See, hardwoods are angiosperms, that is nothing but flowering plants. The largest group of land plants, high quality furnitures, desk floorings, and wooden constructions are being made only using hardwood, example teak and then jackfruit. அதாவது ஹார்ட்வுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டீக் அண்ட் தென் ஜாக் ஃப்ரூட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரியான ஹார்ட்வுட்டை யூஸ் பண்ணி இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சரிங்களா. இது யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபர்னிச்சர்ஸ் மேக் பண்ணுறோம். லைக் ஃபர்னிச்சர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா டெஸ்க்கு, அப்புறம் பெஞ்சஸ், அது மாதிரி. அது மட்டும் இல்லாமல் இதுவும் யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸ்க்கும் இந்த டைப் ஆஃப் த வுட்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சாஃப்ட் வுட் சரிங்களா. அதனோட யூசஸ் என்ன அப்படின்னு. சாஃப்ட் வுட் கம் ஃப்ரம் ஜிம்னோஸ்பெர்ம். சீமா ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்னா ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ், ஜிம்னோஸ்பெர்ம்னா நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ். அதாவது ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ்னா என்ன, ஃப்ளவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சரிங்களா, ஃப்ளவர் கொடுக்குற பிளான்ட்டு. தென் ஜிம்னோஸ்பெர்ம்னா நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட். நான் ஃப்ளவரிங்னா ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஓகேவா. ஸோ ட்ரீஸ் certain angiosperms also yield softwood ஓகேவா. இது certain angiosperms softwood ஆக்ட் ஆகுது. ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் அப்படின்னாவே நம்ம என்ன சொன்னோம் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் சொன்னோம், ஆனால் ஜிம்னோஸ்பெர்ம் அப்படின்னாக்கா நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் சொன்னோம். அண்ட் ஒரு சில ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸை நமக்கு என்னவா ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு சிலது வந்து ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸும் நமக்கு சாஃப்ட்வுட்டாக ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. Softwood have a wide range of applications such as making என்னென்ன பர்பஸ்க்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேக்கிங் த plywood and also wooden boxes and also medium density
fiber board. See, medium density fiber board, அதுதான் ஷார்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, MDF. and paper making. ஓகேவா? ஸோ தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தி சாஃப்ட் வுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, என்ன நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, எஸ், கடம்பு and also the pine. கடம்பு and also pine. Yes, the next subtopic, ornamental plants. About the ornamental plants. Ornamental plants means the plants used for the decorative purpose are called as the ornamental plants. See, plants which are grown for aesthetic reasons are called as ornamental plants. ஓகேவா? அது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய அந்த வழிபாட்டுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுக்கு தான் ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட் சொல்கிறோம். ஸோ ப்ரொடியூசிங் ஃப்ளார்ஸ் ஃப்ரம் ஃப்ளோரல் பிளான்ட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்மின், ரோஸ், கிரைசாந்தமம் அண்ட் ஆல்சோ கார்னேஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஜெர்பரா எக்ஸட்ரா. சரிங்களா? இந்த பிளான்ட் தான் என்னன்னாக்கா ஆர்னமெண்டல் பர்பஸ்க்காக நமக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டு டெக்கரேட் ஹவுசஸ், gardens and also parks, we are planting shrubs such as hibiscus, grape, jasmine and also crotons and climbers like mullai, alamanda and also bougainvillea. Okay, so trees such as golden shower tree and also mandarai and then Dolanix tree. Okay, so these and all different types of the plants we are growing in the park and also near your houses. For what purpose? Means for the decorative purposes. What are the ornamental plants? Okay, grown in your locality. அதாவது உங்களுடைய சரௌண்டிங்கில் என்னென்ன ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்ஸ் வந்து க்ரோ பண்ணியிருக்காங்க உங்களை சுற்றி அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட். அதனுடைய நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ளோரிகல்ச்சர். ஓகேவா? ஸோ அதாவது நம்ம வந்து ஃப்ளோரிகல்ச்சர், நம்ம பிளான்ட் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து உருவாக்குவோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான். இது வந்து நம்ம பார்த்துருப்பில்லையா, சாமந்தி, ஒன் டைப் ஆஃப் த சாமந்தி. நெக்ஸ்ட் என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த அனிமல்ஸ். எப்படி அனிமல்ஸ் வந்து பிளான்ட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குது, அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். சே அனிமல் பிளான்ட் இன்டராக்ஷன்ஸ், எப்படி அவங்களுக்குள்ள ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அனிமல்ஸ் ரிலே ஆன் பிளான்ட் ஃபார் தேர் ஃபுட் and a shelter. So this relationship benefits not only animals but also plants. Such relationship is economically significant. See children, if commonly if you are seeing means for the animal which is act as the food means plant only. Okay, and also for the animals the plant will be act as the even shelter also. The same manner animals will be helpful in the certain way for the plants. Okay, that you are going to learn now. See, for example, silkworm feed on mulberry leaves and they live on mulberry plants. So the relationship between a worm and a plant is economically useful for us in silk production. See, silkworm இதுதான் என்னன்னாக்கா சில்க் வார்ம், சில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வார்முக்கு தான் பேர் என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா சில்க் வார்ம் சொல்லுவோம். இதுதான், இது லீஃப் பேர் மல்பெரி லீஃப். இந்த சில்க் வார்ம் என்ன பண்ணுறோம், இந்த மல்பெரி லீஃபை வந்து ஃபுட்டாக எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சில்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இந்த சில்க் வந்து என்ன ஆகுது, எக்கனாமிக்கலி ஹேஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் வேல்யூஸ். ஓகே, இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில்க் வார்ம்ன்றது அனிமல், ஓகேவா, மல்பெரி லீஃப்ன்றது பிளான்ஸ். ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள என்னது இன்டர்டிபெண்டன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அனிமல்ஸ், பெஸ்ட் அண்ட் பேர்ட்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் கிராஸ் பாலினேஷன் ஆஃப் த ஃப்ளவர்ஸ். அதாவது எப்படி வந்து அனிமல்ஸ் வந்து பிளான்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்கன்னா அதனுடைய பாலினேஷன் ப்ராசஸ்க்கு, கிராஸ் பாலினேஷன் யார் யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறா, அனிமல், பெஸ்ட்னா பூச்சிங்க, அதுக்கப்புறம் பேர்ட்ஸு. ஓகேவா? ஸோ அவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த பிளான்ட்ஸுடைய பாலினேஷன் ப்ராசஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், பிரைட் கலர் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ்
smell and honey attract insect. As the insects to uh, from one flower to the another, they leave the pollen grains from their body. This result in cross pollination and the formation of vegetables and then fruits. See children, if you are seeing the flowers means it will be has the different attractive colors and also it has the honey, okay, and also good fragrance. So due to that the insects and also the animals, birds will be attracted. So when that animals will be sitting on the flowers, okay, what will be happen means the pollen grains will be attached with the animal body. So the animals when move from this flower to the another flower, the pollen grain will be transferred from one flower to the another flower or one plant to the another plant. So with the help of that one, it will be helps to formation of the fruits and also the seeds. So like that if you're seeing this example means the animals will be helpful for the pollination process of the plants, okay. The next what they will be explained. So these insects pollinators and birds need to be protected to produce the best yield, okay. So bees are the best pollinators. They also give us honey. அதாவது இந்த பாலினேட்டர்ஸ்ல எது பெஸ்ட் பாலினேட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எது சொல்லியிருக்காங்க, பீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாமா. சி பிளான்ஸ் அண்ட் ஆல்கே லிவிங் இன் கோரல் reefs are the food for variety of fishes. Fisheries work is done in this area. அதாவது அது பிளான்ஸ் வந்து ஆல்கே, ஓகேங்களா. ஆல்கே லீவ் இந்த கோரல்ஸ். கோரல்லாம் அந்த ஒரு மாதிரி ராக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சீ சைடில் இந்த இது மாதிரி கோரல்ஸ் வந்து வளர்ந்துருக்கும். அந்த வந்து இந்த கோரல்ஸ்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஃபுட்டாக யூஸ் ஆகுது. ஸோ அங்கே வந்து என்னது ஃபிஷரி ஒர்க் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். அந்த ஃபிஷரி ஒர்க் மூலயமா நம்மளுடைய எக்கனாமி என்னவாகும், டெவலப் ஆகும். Animals and birds play an important role in spreading seeds of various plants. The digestive system in the digestive system of the birds soften the attractive protective layer of the seeds and make it easier to germinate. அதாவது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேர்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, பேர்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும், சீட்ஸு இந்த ஃப்ரூட்ஸ்லாம் சாப்பிடும். அப்போது அது என்னவாகும், ஆக்சுவலாக நம்ம சாப்பிடும் போது என்ன ஆகுது, டைஜஸ்ட் ஆகிடுது இல்லையா. ஆனால் அந்த அவுட்டர் கோட் அந்த சீட்ஸ் வந்து பாதிக்காமல் என்ன பண்ணுது, ப்ரொடெக்ட் ஆகுது. அப்போ அந்த சீட்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதால என்னவாகுது, அது வந்து எக்ஸ்க்ரீட்டாக அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து வேஸ்ட்டஸ் வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணும்போது வேஸ்ட்டஸ் அலாங் வித் வேஸ்ட்டஸ் அந்த சீட்ஸும் ஃபால் ஆகிட்டு எங்கே விழுதோ அங்கே வந்து என்ன நியூ பிளான்ட் வந்து க்ரோ ஆக ஜெர்மினேட் ஆகிட்டு அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க, ஓகே. So if this natural relationship between the animals and the plants are affected, it shows the impact on economy too, ஓகேவா. ஸோ இது மூலயமா என்ன ஆகுது, பிளான்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மேனரில் அனிமல்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது, அனிமல்ஸும் வந்து பிளான்ஸ் க்ரோத்துக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ஆகுது. அது மூலயமா நம்மளுடைய எக்கனாமி டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் சப் டாபிக் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அதர் யூஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ். வேறு என்னென்ன பர்பஸ்க்கு வந்து பிளான்ஸ் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், மெயின்டைன் சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி. எப்படி பிளான்ஸ் வந்து சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ பிளான்ஸ் மெயின்டைன் சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி their droppings and then shedding of leaves, fruits and other parts degrade in the soil to form humus. So this humus increase soil fertility. Example, plants like blue-green algae and the bacteria Pseudomonas are extensively used to fix nitrogen in the soil for agriculture. See children, பிளான்ட் பாடி இருக்கு இல்லைங்களா, அதாவது ஃப்ளவர் பார்ட்டாக இருக்கலாம், ஸ்டெம் பார்ட்டாக இருக்கலாம், லீவ் பார்ட்டாக இருக்கலாம், அது என்ன ஆகும், அதனுடைய பார்ட் வந்து நம்ம சாயில்குள்ளே கலெக்ட் பண்ணும்போது அது டீகம்போஸ் ஆகிட்டு மேன்யூவராக அது ஹியூமஸாக நமக்கு மாறுது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்கே, ஓகேவா. ஸோ ஒரு சில பிளான்ட்ஸ் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே அண்ட் சூடோமோனஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜனையும் வந்து என்ன பண்ணோம்,
அப்சர்வ் பண்ணி சாயிலுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அது மூலியம் பிளான்ட்னுடைய ஃபர்டிலிட்டி வந்து சாயில் ஃபர்டிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் யூசஸ் என்ன பிளான்ட் யூசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ட் சாயில் எரேஷன், அதாவது மழை வரும்போது அந்த மண் அரிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது ஆகாமல் பிளான்ட்ஸ் வந்து பாதுகாக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி பார்க்கலாமா, பிளான்ட்ஸ் when grown in denser will prevent soil erosion. That is, in times of wind or flood, the fertile top layer of soil is carried away by air or water. So this is prevented by plants in if grown around. அதாவது நம்ம நார்மலாக சாயில் பார்த்தீங்கன்னா ரெய்னி சீசனில் நல்ல ஹெவி ரெயின் இருக்கும்போது டாப் மோஸ்ட் லேயர் சாயில் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு, டாப் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த சாயில் என்னவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது அப்படியே ரிமூவ் ஆகிடும், தண்ணியோடு போயிடும் இல்லையா. அதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறோம், நம்ம சாயில் எரோஷன் சொல்கிறோம். ஆனால் அதே இடத்துல நம்மளுடைய சரௌண்டிங்கில் வந்து நிறைய பிளான்ஸ் வந்து நம்ம க்ரோ பண்ணும்போது டென்சராக கிட்ட பிளான்ஸ் வளர்க்கும் போது என்ன ஆகும், மழை வந்தாலும் அந்த சாயில் வந்து என்ன பண்ணும், டைட்டாக அந்த ரூட் பார்ட் ஆஃப் சாயில் வந்து கேட்ச் பண்ணிக்கும். அப்போ என்ன ஆகுது, சாயில் எரோஷன் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் யூசஸ் என்ன பார்க்கலாமா. ஸோ பயோஃபியூல்ஸ், சம் பிளான்ஸ் ஆர் ஆல்சோ க்ரோன் ஃபார் த sake of biofuels. Plant fuel is less toxic as it does not emit harmful gases and also less expensive. So example jatropha, even the plant waste is used to generate electricity. Example sugar mills. என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் வந்து பயோஃபியூவலாக ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ ஏன் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லெஸ் டாக்ஸிவ். அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸஸ் வந்து எமிட் பண்ணாது, பாய்சனஸ் கேஸை வந்து எமிட் பண்ணாது. அப்புறம் லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ், கம்மியான விலையில் நம்மளால் வாங்க முடியும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாட்ரோஃபா. அது மட்டும் இல்லாமல் பிளான்ஸ் வேஸ்டஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன பர்பஸ்க்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரொடியூஸ் த எலக்ட்ரிசிட்டி. எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகர் மில் ஃபேக்ட்ரி. நெக்ஸ்ட்டு ரப்பர் அண்டு நேச்சுரல் பிளாஸ்டிக்ஸ். ஓகேவா, ஒரு சில பிளான்ட்ஸ்லேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது, ரப்பர் கிடைக்குது சரிங்களா. அப்புறம் நேச்சுரல் பிளாஸ்டிக்ஸும் நம்மளால் மேக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. வி அப்டைன் ரப்பர் ஃபார் டயர் அண்ட் ஆல்சோ wiring, okay, wiring sheets etc. from plants. Okay, so natural plastics are also produced from plants which are in biodegradable, so it does not do harm to our environment. அதாவது நேச்சுரலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இதுக்கு ரப்பர் ட்ரீ இருக்கும். இந்த ரப்பர் ட்ரீலேருந்து ஒரு மாதிரி மில்க் மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து செக்ரீட் ஆகும். அதை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு சில ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி ரப்பராக மேக் பண்ணுவாங்க. அந்த ரப்பர்லேருந்து டயரை மேக் பண்ணோம். இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோடிகிரேடபுளாக இருக்கும். ஸோ அப்போ அதனால் என்ன ஆகாது, நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஆகாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளான்ட்னுடைய யூசஸ் லாஸ்ட்டாக நீம் ஆயில் கோட்டட் யூரியா. அதாவது farmers in India uses urea as a fertilizer to increase the agriculture production. So Indian scientists made neem coated urea which released nitrogen gradually and helped the plant to absorb maximum nitrogen. It reduces the impact of urea to on environment. அதாவது நம்மளுடைய இந்தியன் சரிங்களா இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீம் கோட்டட் யூரியா ஃபர்டிலைசர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை அப்ளை பண்ணும்போது அதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து நம்மளுடைய சாயிலேருந்து அந்த நைட்ரஜன் நியூட்ரியன்ட் வந்து என்ன கிராஜுவலாக ஒரே டைமில் நிறைய சக் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சக் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிளான்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ அது மூலயமா கிராஜுவலாக நம்ம அதை சக் பண்ணும்போது என்னவாகும், கண்டினியூவாக அதுக்கு வந்து அந்த நைட்ரஜன் கண்டென்ட் வந்து சாயிலுக்குள்ளேருந்து கிடைக்கும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி அது என்ன பண்ணோம், அதனுடைய ஃபர்டிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கும், அதனுடைய க்ரௌத் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ அதுக்கு எல்லா டைமும் கிடைக்கிறதால அந்த பிளான்ட்லேருந்து கிடைக்கிற ஈல்டும் நமக்கு என்ன இருக்கும், ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ யூ கேன் கெட் த மோர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ், தட் மீன்ஸ் மோர் ஈல்டு. ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தட் வேன் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் அவர் எக்கனாமி. சில்ட்ரன், இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள நிறைய யூசஸ் ஆஃப் வந்து பிளான்ட்ஸை வந்து பார்த்துக்கணும். ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, நம்ம வந்து எப்பயுமே பிளான்ட்டை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணாமல் க்ரோ பண்ணணும். அப்போ தான் நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட்டும் க்ளீனாக இருக்கும், நமக்கு தேவையான பொருட்களும் என்னவாகும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ சில்ட்ரன், லெசன் ஓவர்.